बिल्कुल सारियां दुध दे रही ने। मैं उसनू गां नहीं समझदा जिहड़ी सुक जाए। मेरियां गायें सुबह यह गां फ्रीजन जो है सुबह यदि धार निकाली है दूध 2 बजे मैं आया हूँ तो ये सुई हुई थी। अच्छा, दिन के 2 बजे। अच्छा, यानी सुबह चुवाई की थी ते 2 बजे ने जड़ा बच्चा दे दिता है। बच्चा दे दिता है। विच तेल भी हुंदा, सिरका भी हुंदा, कलवंजी भी हुंदी है। देखो काली काली कलवंजी है। अच्छा, हल्दी भी हुंदी है। अच्छा, नमक भी हुंदा है, मेथरे भी हुंदे ने। यानी कि सब चीज़ां जो कोई बीबियां चार दे विच डालदियां ने ना जी जी, वो सब मसाले में विच जी जी पाए हुंदे ने। इहदे नाल चंदरी नहीं हुंदी, दुध च भिखा नहीं थणा चों आउंदियां धार कड्ढण लग्गियां। जिवें थोड़ा कर महसूस करिए तो असीं दे लैने। वो गर्मी नाल ही घबरा गई सी ते वो थल्ले डिग पई। मैं उठ के देखी तो थल्ले गिरी। वो फिर मैं फटाफट टप दे विच ग्लूकोस मिलाया, मिला के उन्हें उत्ते छड्डिया। उन्हें राजी के पानी पीता ग्लूकोस वाला, पी के तो 10 मिनट बाद बिल्कुल फ्रैश हो गई, पट्ठे खान लग पई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र। जनाब दा की नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यासीन बाजवा। यासीन बाजवा साहब किस इलाके तो तल्लक है? जलालपुर जट्टा ते जिला गुजरात? जिला गुजरात, जलालपुर जट्टा। ठीक है सर, माशाल्लाह तुसी बड़ा सोहना शौक करदे हो पे। दोस्तां नूं ए दसो कि जिहड़ा गावां दा शौक है तुसी किन्ने अरसे तो करदे हो पे ते इस काम दा आगाज किस तरह कीता सी ते हुण तक तुहाडा तजर्बा किंज दा रिहा है? ये जनाब 35 साल तो मैनूं शौक लग्या है। मेरा एक दोस्त सी, ओहदे कोल मैं एक गाय लाई सी, वो 25 तो 30 किलो दुध देंदी सी। उस तो मैनूं फिर शौक पैदा होया। उस तो पहले मैं मझां दा शौक करदा सां, फिर वो आस्ता आस्ता मझां दा छड्ड दिता। ये गायां दा ही शौक कीता। ये फिर कोई कुदरत वालों मेरियां गायें मर जांदियां सन जां मर जांदे सन, वो ज़्यादा नहीं सन बनदियां। हुण अल्लाह कीता माशाअल्लाह मेरे को 8 गायें सन। 2 मैं सेल कर दित्तियां ने, अजीज सन, वो आंदे सन कि सानू अच्छी नस्ल की गां दिओ। तो दूसरे सू वैड़ी सी, मूँह चो ये छिग्गी सी, वो उन्होंने मैं दित्ती है। एक जिहड़ी सी एक होर दोस्त नूं दित्ती है। तो हुण मेरे को टोटल 6 गायें ने, सारियां दुध देण वालियां ने। एक है फ्रीजियन चुगलस्तान क्रॉस है, यह फ्रीजियन है प्योर फ्रीजियन है। ठीक है, ये भी यानी कि टीके दी है जी। उस तो अगे वो गोरी है छोटी, वो जर्सी है। अच्छा, उस तो अगे वो फ्रीजियन क्रॉस है। ठीक है, वो साहिवाल जर्सी क्रॉस है। ठीक है, यह जी है प्योर फ्रीजियन है, बी दी है, बी टीके दी है। ठीक है, मेरी घर दी है। अच्छा, घर दी है? ये घर दी है। ठीक है, बाकी मैं खरीदियां ने सारियां। ठीक है, माशाअल्लाह। यानी कि तुहाडे कोल जिन्नियां भी गावां ने सारियां दुध दे रही ने ते चंगी नस्ल दियां ने? बिल्कुल सारियां दुध दे रही ने। मैं उसनू गां नहीं समझदा जिहड़ी सुक जाए। मेरियां गायें सुबह यह गां फ्रीजन जो है सुबह यदि धार निकाली है दूध 2 बजे मैं आया हूँ तो ये सुई हुई थी। अच्छा, दिन के 2 बजे। अच्छा, यानी सुबह चुवाई की थी ते 2 बजे ने जड़ा बच्चा दे दिता है? बच्चा दे दिता है माशाअल्लाह। ते ए जड़ियां फिर दूसरियां गावां ने वो भी इंज ही करदियां ने, यानी कि सून तक दुध दिंदियां ने? बिल्कुल सून तक दुध दिंदियां ने। जिहड़ी मैं सेल कीती है ना जी, वो 15 दिन मैं छड्डी है, लेकिन हर रोज ओदा बहाना थान मैं चेक करदा सां। अच्छा, कि इनू चंदरी शंदरी ना हो जाए। ठीक है, तो उन्हों मसाला मसूला मैं देंदा सां। जी जी, मसाले मैं खुद बनाए ने। जी जी, जिस तरह घर खाण वाला चार नहीं बनाया हुंदा, इस तरह मैं वो चार बनाया हुंदा है। अंब शंब मिर्चां नींबू पा के, कलवंजी तेल सिरका, यानी कि सारियां चीज़ां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, चलो जी माशाल्लाह जी। दोस्तों भी दसने आ मसाला। दोस्तों ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ देख लो जी, तैयार मसाला है जी।
ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਅਚਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਵੰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਲਵੰਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਨਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਥਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਮਸਾਲੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਚਾਰ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਵੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਨੋਇਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਸਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਦੇ ਹੜੋ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਹੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਅਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਭਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਥਣਾ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੇਥਰੇ, ਹਲਦੀ, ਕਲਵੰਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਕ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨੇ। ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਿੰਬੂ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਨਿੰਬੂ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਸਾਲੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ 30-35 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਨਸਾਜਰ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਲੂਣ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੂਣ, ਜਵਾਂ ਦੀ ਪੀਠ, ਜਵਾਂ ਦਾ ਤੇਲ 1 ਕਿਲੋ, ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਕਿਲੋ ਤੇਲ, ਉਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਮ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਈਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰੀ ਸ਼ੰਦਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਂਝ ਦੇਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋਮ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੋਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਕਈ ਦਫਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ? ਚੰਦਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਚੰਦਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਥਾਣਾ 'ਚ ਭਿੱਖਾਂ ਸ਼ਿੱਖਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਡੰਗਰ। ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਪਿਓਰ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਜਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਕੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਈਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਨਸਲ ਹੈ, ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ 1-2 ਜਰਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਲ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ? ਖਾਸ ਕਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਰਾਂਡਾ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੱਖੇ ਲਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲੂਕੋਸ ਘੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕੋਲ ਪਾ ਕੇ 3-4 ਪੁੜੀਆਂ ਨਮਕੋਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਗਲੂਕੋਸ ਕਿੰਨਾ? ਗਲੂਕੋਸ 1/2 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਾਉਣ ਤੇ ਭਾਦਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਸੀ ਗਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗਲੂਕੋਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਗਲੂਕੋਸ ਵਾਲਾ, ਪੀ ਕੇ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਸ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਗਲੂਕੋਸ ਤੇ ਨਮਕੋਲ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗਲੂਕੋਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪੁੜੀਆਂ ਨਮਕੋਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਨਮਕੋਲ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਓਰ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਕੋ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੋ। ਗਲੋਕ, ਕਾਸ਼ਨੀ, ਜਵੈਣ ਤੇ ਨਸਾਜਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਲੋ ਨਸਾਜਰ, ਕਿਲੋ ਗਲੋਕ, ਕਿਲੋ ਕਾਸ਼ਨੀ, ਕਿਲੋ ਜਵੈਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਸਾਰੀ को ਪਿਆ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ 2-2 ਮੁੱਠਾਂ ਦਈਏ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 6 ਗਾਵਾਂ ਨੇ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ 6 ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 6 ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਟਕੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। तो 15-20 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਲਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਡਾਲਟੇ ਘਿਓ ਦਾ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਲਟਾ ਘਿਓ, ਆਟਾ ਤੇ ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਜ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਘਿਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁੜ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਦੇਈਦਾ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਘਿਓ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ ਹਲਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਚੰਦਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲਾਇਤੀ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰੀ ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਗਾਂ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕੀਰਾ ਬਣਾਏ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਜੂਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਜਵਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਦਈਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਦਈਏ ਦੁੱਧ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅੱਧ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਈਏ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ? ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ? ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ तो फिर फीड डंगर असी अद्धा किलो हलवा करके देने। वो सुबह नूं 2 किलो 1.5 किलो फीड डंगर दुध ज़्यादा होंदा है। माशाअल्लाह सर, जिंदाबाद। बड़ियां सोहणियां तुसी ये मालूमात दे रहे हो।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ 15-20 ਦਿਨ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸੂਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਗਰ 3 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇਣਾ, 3 ਸੁਬਾਹ 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਲਵਾ ਦੇਣਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜੂਨ ਮਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਆ, ਵੰਡਾ ਡਬਲ। ਠੀਕ। ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਸੂਆ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ? ਸੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਬਲੈਕੀ ਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲੂਕੋਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਮਈ ਜੂਨ ਚ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।